حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ یقیناً اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم اور فضل اور اس کی عنایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیٹھے ہیں۔ ناظرین مکرم، آپ اب تک نیوز کی سکرین پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد انوار المصطفیٰ فریدی۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت اور مقدس رحمتوں فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں آپ اور ہم جو شب و روز گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ یقیناً یہ اس رب کا خاص کرم فضل اور اس کی عطا سے ہی ہے، ورنہ اس کی عطا نہ ہو تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ اس کا کرم اور فضل ہی ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، جس نے ہمیں سانس بخشے ہیں، جس وجہ سے آپ اور ناظرین مکرم، میں اور آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ ہمیں اب تک نیوز کی سکرین پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ کے پسندیدہ ثناء ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر خوبصورت جو ثناء ہیں وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ کی خوبصورت اور ہم سب کی پسندیدہ اور خوبصورت ثناء، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے الحمدللہ۔ بہت ہی پڑھا پڑھنے والی ثناء، ان کا انداز بھی باکمال، ان کا لہجہ بھی باکمال، بہت ہی خوبصورت پڑھتی ہیں۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ان کا نام ہے آمنہ حسن۔ آج وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ آپ تشریف لائے، ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان شریف کیسا چل رہا ہے آپ کو؟ روزے اچھے چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے؟ سارے روزے ہوں گے؟ یہ اللہ کی بڑی کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رمضان میں روزے عطا کرتا ہے۔ تو وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان مبارک کی قدر کرتے ہیں، اس میں عبادات کا سلسلہ وہ جاری رکھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں اور روزے کو جو آسان طریقے سے نبھاتے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، جو کلام کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری و ساری رہے گا، گفتگو بھی وہ جاری و ساری رہے گی، لیکن اب پروگرام میں خوبصورت سا جو کلام شامل کرتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں آمنہ حسن سے آپ خوبصورت سا جو کلام ہے ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر کیجیے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر وقت
मेरी रूह चली हो कदमों में तेरे सर, हो मेरी रूह चली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। आका का गदा हूँ ए जहन्नम, तू भी सुन ले आका का गदा हूँ ए जहन्नम, तू भी सुन ले। वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत लबो लहजे के साथ खूबसूरत कलाम पढ़ा जा रहा था कि हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। यकीनन जो सरकार का आशिक है, जो मदीना जाने के लिए तड़प रहा है, उसकी आंखों में, उसके हर तसव्वुर में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है, उनका रोज़ा अक़दस है। तो नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी ही करम नवाज़ी है। ये रमज़ान मुबारक का जो बड़ी बरकत और रहमत वाला महीना है, हम इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार जितने भी उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हम नहीं कर सकते। उस खालिक की बड़ी करम नवाज़ी और उसकी इनायत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फिर जो है रमज़ान मुबारक की नेमत से हमें नवाजा है। नाज़रीन मुकर्रम, ये वो महीना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि रमज़ान मुबारक में मैं 10 दुनिया में दूँगा और 70 आखिरत में दूँगा। यानी कि अगर कोई भी बंदा रमज़ान मुबारक में 10 रुपये अगर सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 70 रुपये सदका करने का सवाब देता है। तो अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें 70 नमाज़ों का सवाब दिया जाता है। और हम नाज़रीन मुकर्रम नवाफिल पढ़ते हैं और फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, यानी ये महीना वो है इसमें जो है आपका अजर जो है वो ज़्यादा कर दिया जाता है, दुगना कर दिया जाता है। तो नाज़रीन मुकर्रम, सुस्ती बिल्कुल ना कीजिए, काहली बिल्कुल ना कीजिए। जिसने रोज़े कज़ा किए हैं वो अल्लाह से तौबा ताइब हो जाए। जिसने अभी तक रमज़ान मुबारक का तक़द्दुस, रमज़ान मुबारक की बरकतों को नहीं समझा, वो समझ ले और तौबा कर ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि आइंदा जो है वो रमज़ान मुबारक जो रोज़े हैं, जो बाकी गुज़श्ता जो रोज़े जिनमें मुझसे गलती कमी कोताही हो गई, उसकी माफ़ी मांग कर आइंदा जो रोज़े हैं वो रखने का इरादा कर ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा ताइब हो जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू भी वो भी साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सना है, सुबहान अल्लाह, उसके क्या ही कहने। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आमना हसन। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खूबसूरत कलाम और हमारे सामने इनकी समात करें। जिवें चौदहवीं दा चन सजे तारियां दे विच, जिवें चौदहवीं दा चन सजे तारियां दे विच, होवे सजदे हुजूर, सजदे हुजूर नबियां सारियां दे विच, जिवें चौदहवीं दा चन सजे तारियां दे विच, जिवें चौदहवीं दा चन सजे तारियां दे विच। साडे नबी दियां शानां जाने सारा ही ज़माना, साडे नबी दियां शानां जाने सारा ही ज़माना, जिन्ने तोड़ दिता चन, तोड़ दिता चन भी इशारियां दे विच, जिवें चौदहवीं दा चन सजे तारियां दे विच, जिवें चौदहवीं दा चन सजे तारियां दे विच। शाने अक्सान पाए नबी सारे ही बुलाए, शाने अक्सान पाए नबी सारे ही बुलाए, सजे अरब दा लड़ा, अरब दा लड़ा सारे
चन सजे तारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच कोई मिसल नी ढोलन दी चुप कर मेहर अली खजानियों बोलन दी ओ खजानियों बोलन दी साडे नबी दियां शानां जाने सारा ही ज़माना साडे नबी दियां शानां जाने सारा ही ज़माना जिन्ने तोड़ दिता चन भी इशारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच कर सिफत बयां जिंदी सारा ही कुरान कर सिफत बयां जिंदी सारा ही कुरान एक दो कीतियां सिपारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच हुन रोज़े कोलों दूर रहा जांदा नी हुजूर हुन रोज़े कोलों दूर रहा जांदा नी हुजूर ले लो मैनू भी अपने सहारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच ओंदा रुतबा न किसे कोले केड़ा उंदी रीस करे ओ जिंदे मुंह विच रब बोले ओ जिंदे मुंह विच रब बोले साडे नबी दियां शानां जाने सारा ही ज़माना साडे नबी दियां शानां जाने सारा ही ज़माना जिन्ने तोड़ दिता चन भी इशारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच जिवें 14वीं दा चन सजे तारियां दे विच सुभान अल्लाह नाज़रीन मुकर्रम बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा जा रहा था मेरे नबी की शान जाने सारा ही ज़माना यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र ऐ महबूब हमने आपका जिक्र जो है वो बुलंद कर दिया है तो जिसका रब जिक्र बुलंद करे तो कोई बंदा उसका जिक्र कैसे बंद कर सकता है क्योंकि मेरे रब ने जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया तो नाज़रीन मुकर्रम हम इस दुनिया में हैं रब्बुल जलाल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद है होता रहेगा और इंशाअल्लाह ताक हम क़यामत उनका जिक्र और चर्चा वो बुलंद है और इंशाअल्लाह होता ही रहेगा नाज़रीन मुकर्रम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शानें जो बढ़ाई हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कमालात अता किए हैं उनकी क्या ही कहने हमारी ज़िंदगियाँ तो सर्फ हो सकती हैं लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शान कमालात मौजूदात हमसे बयान नहीं हो सकते गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी करते हैं हम लोग ये बताइएगा रमज़ान मुबारक भी है माशाल्लाह यकीनन आपका रोज़ा भी होता होगा रोज़े के हालत में महफिल वगैरह में जाती हैं पढ़ती हैं जाती जी बिल्कुल जाती माशाल्लाह तो रोज़े के हालत में कोई महफिल वगैरह में कोई तकलीफ नहीं रोज़े रमजान के हालत में मुश्किल तो पेश नहीं नहीं आती कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें इतनी इस रमज़ान मुबारक में कि महसूस ही नहीं होता सुभान नाज़रीन मुकर्रम देखते ना ये रमज़ान मुबारक बड़ा ही मुक़द्दस महीना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और ये अशरा भी रहमत का है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत ही रहमत कर दी मौसम कितना प्यारा हो गया है हर तरफ बहार ही बहार ठंडी ठंडी खूबसूरत जो हवाएँ हैं वो चला दी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर इतना रहम फरमाता है
کہ اپنے بندوں کو محبوب کے امتی کو تکلیف تک نہیں ہو دیتا. ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما رہی ہیں کہ میرے نبی کے امتیوں نے روزہ رکھنے ہیں, ان کے لیے میں آسانیاں کر دوں. موسم کتنا پیارا کر دیا, اتنا موسم اچھا ہے کہ روزے کے حال میں ہمیں پانی کی شدت کی پیاس تک محسوس نہیں ہوتی, ورنہ روزے کے حال میں بندہ تو ویسے ہی اس کا حال بڑا وہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی بڑی خاص کرم نوازی ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے محبوب کے امت پر بڑی کرم نوازی فرمائی ہوئی ہے, اور حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہم پر اس کا خاص کرم اور فضل ہے. تو ناظرین مکرم, نعت محبوب دعوت سند ہو گئی, فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ ساحصب یا ہوش رحمت میں ہے, یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہیں آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. بدلتی رہیں آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. ناظرین مکرم, یہ وہ ماہ ہے, یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, یہ ماہ قیام پاکستان کا مہینہ ہے. اس ماہ میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو مکمل کیا, تکمیل کیا, اور پاکستان میں جو ہے وہ ماہ وجود میں آیا ہے. یہ پاکستان جو ہے اولیاء کا فیضان ہے, یہ اولیاء کا فیضان ہے. تو ناظرین مکرم, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے نگہباں ہیں. تو ناظرین مکرم, اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت کلام جو ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہار پر نازل فرمایا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اپنے ہی ذمہ لیا ہے. تو ناظرین مکرم, آج کے ہمارے پروگرام کے وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور اب تک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. زندگی رہی اور سانس میں وفا کی, تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو. کل ہمارے ساتھ آمنا حسن موجود ہیں, مجھے آخر میں خوبصورت کلام بھی سنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہمارا, ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ یا مصطفیٰ, میں گناہوں میں گرا ہوں, کیجیے مجھ کو رہا. مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ یا مصطفیٰ, دکھ بھرے لمحات میں, اس شب ظلمات میں, مجھ کو ہے نور مجسم, ہے تیرا ہی آسرا. مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ یا مصطفیٰ, رحمت للعالمین, کوئی بھی تجھ سا نہیں, خاک تیرے در کی ہے, سب کے لیے خاک شفا. مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ یا مصطفیٰ, اور محبوب خدا کون ہے تیرے سوا. تیرا گھر وہ گھر ہے جس میں ہے سبھی مشکل کشا. مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ یا مصطفیٰ, بے سہارا ہوں یا رسول اللہ, بے سہارا ہوں یا رسول اللہ, غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجئے, بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے.
आखिर में हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिए।